إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأودي والشهد والصديقين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأودية سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف النور بن ناجي خصوصا للروي سيد الإمام زين الدين المالبري سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد والشيخ نصر بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السمرقندي سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البندني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أم الفاز سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدرس الأكبر الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدرس العادمي سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدرس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهضر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقدس سيد الشيخ علي بن عبد الله بن سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن زين العمري سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصغور صاحب العناد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب التاريخ سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدرس صاحب سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الحبيب محمد بن علي بن سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفداني المامي سيد الشيخ محمد شرواني عبدا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي روح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الله أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم أنوارهم ومعارفهم وكراماتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واشرنا بزمرتهم أدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا إمام المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خير الأنام. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ويكون بقصد يقصد يكون يقصد بالعلوم وجوده
li sa'adatil uqbal azimati naila wa yakunu muhtamman bi'ilmil batini wa riqabi qalbin lissiyasati fa'ila mutawaqqi'an li tariqi ilmil akhirah mimma yakunu minal mujahati injala wa yakunu dan adalah ia orang alim akhirat yaqsidu menginginkan bil ulumi dengan semua ilmunya wajudihi dan kemurahannya li sa'adatil uqbal azimati untuk kebahagiaan yang akan datang yang besar nailan yang ia capai fayakunu muhtamman bi'ilmil batini fayakunu maka jadilah ia muhtamman mementingkan bi'ilmil batini dengan ilmu batin atau ilmu hati atau ilmu tasawuf wa riqabi qalbin dan mengintai hatinya lisiyasati fa'ilan mengerjakan atau memperbuat bagi siasahnya atau dia melakukan siasah cara strategi mengintai hati mutawaqqi'an li tariqi ilmil akhirah dia mutawaqqi'an menjatuhkan hatinya li tariqi ilmil akhirah bagi jalan ilmu akhirat mimma yakunu minal mujahadati injala mimma daripada barang yakunu yang adalah ia minal mujahadati dari mujahadah injala akan nampak. Qala syarih rahimahullahu ta'ala hazihil alamatus sabi'atu min alamati alimil akhirati hazihi bermula ini al-alamatus sabi'atu yaitu alamat tanda yang ketujuh min alamati alimil akhirati daripada alamat tanda-tanda orang alim akhirat ay wa min alamatihi dan diantara tanda-tanda orang alim akhirat yaitu yang ketujuh ayyakuna yaqsidu minal ulumi ilmal ladzi yuniluhu wa yuwassiluhu ila sa'adatil akhirati ayyakuna adalah yaqsidu yaqsudu boleh mengkasut ia atau menyengaja ia atau mencari ia minal ulumi daripada ilmu-ilmu al-ilmu allazi yaitu ilmu yang mendapatkan mencapaikan akan dia wa yuwassiluhu dan menyampaikan dia ila sa'adatil akhirah kepada keberuntungan kebahagiaan di akhirat maksudnya yang ketujuh tanda orang alim akhirat ialah dia tujuan dari sekian banyak ilmu nang dia tuntut tapi tujuan pokoknya adalah ilmu yang dia dengan ilmu itu dia bisa mendapatkan, dia bisa menyampaikan kepada kebahagiaan
yang abadi, yaitu kebahagiaan di akhirat. Bahkan bisa kebahagiaan dunia dan akhirat. Ilmu apa yang bisa mendapatkan dan menyampaikan kepada keselamatan, kebahagiaan di dunia dan akhirat? Wahuwa ilmul batin. Dia yaitu ilmul batin. Wa muraqabatul qalbi, dan muraqabah ilmul batin. Wa muraqabatil qalbi, ilmu batin, ilmu hati. Ilmu muraqabah hati. Wa ma'rifatit tariqil akhirati, dan ilmu mengenal jalan akhirat. Wa sulukihi, dan menjalani jalan akhirat. Maksudnya, ilmu yang bisa mendapatkan dan menyampaikan kepada keberuntungan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat itu ialah ilmu batin atau ilmu hati. Ilmu hati. Nah, ilmu batin di sini mencakup dua, karena ilmu hati. Satu ilmu tauhid, dua ilmu tasawuf. Tapi ilmu tasawufnya ilmu yang berkaitan dengan keadaan hati. Berikut wa muraqabatil qalbi, ilmu muraqabah hati. Ini bagian ilmu ahwal. Kalau dalam tasawuf, nah ilmu batin tuh dalam tasawuf tuh ada dua istilah. Perhatikan, ada ngarannya satu maqam, dua hal. Lalu ada ilmu maqam, ada ilmu hal. Salah. Ini David pendek. Satu ilmu maqam, dua ilmu hal. Nah, ilmu maqam ini berkaitan dengan maqam kedudukan, tapi bagian hati juga. Contoh, taubat, tawakal, sabar, syukur, ikhlas, ridho. Itu ilmu maqam ngarannya. Ilmu maqam. Orang yang sangat menguasai ilmu ini dan pemakaiannya itu terkena adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang sehingga beliau mendapat sebuah gelar yang disebut dengan Qutbul Maqam. Paham ya? Qutbul Maqam itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi kalau bicara tawakal, bicara apa? Bicara sabar, syukur, wah itu sudah. Itu kedekisah lagi udah Syekh Abdul Qadir Jailani. Baik pengetahuan ilmunya sekaligus pengalamannya. Itu maqam. Lalu ada ilmu tasawuf, masuk ilmu hati juga, yang disebut dengan ilmu hal. Ilmu hal. Nah, ilmu hal ini kadang-kadang termasuk di dalamnya adalah ma'rifat. Contoh, mana itu ilmu hal? Ada dalam istilah
ilmu ma'rifat itu halul jam'i, halul basti, bukan maqamul jam'i, bukan maqamul basti, bukan, tapi bahasanya halul jam'i atau halul basti wa halul man'i atau qafdi. Nah, ilmu ini disebut ilmu hal, sesuatu nang datang kepada hatinya. Ini erat dengan perasaan. Erat dengan perasaan. Lalu ada yang disebut dengan halul basti. Hati perasaannya gembira. Ini ada halul qabti. Hatinya tidak bisa dibikin-bikin, tapi datang sendiri sedih. Ini disebut ilmu hal. Ilmu hal ini di antara itu lagi adalah ilmu yang berkaitan dengan khawatirul qalbi, ilmu tentang geritik hati. Itu bagian daripada ilmu hal, ilmu tentang khawatirul qalbi, geritik-geritik hati. Nah, orang nang ahli dalam bidang ini, menguasai dalam bidang ini, tokohnya dalam bidang ini adalah Imam Abu Yazid Al-Bustami. Maka Imam Abu Yazid Al-Bustami diberi gelar Qutbul Ahwali, wali kutub dalam bidang hal. Sudah, itu sekedar memahami ilmul batin wa muraqabatil qalbi. Muraqabatil qalbi itu bagian dari ilmul hal. Wa ma'rifati tariqil akhirati, dan ilmu mengenal jalan akhirat. Wasulukihi, dan menjalaninya. Kama bayyanahu biqaulihi, kama sebagaimana, bayyana menerangkan, hu akan dia oleh musannif, biqaulihi dengan ucapannya, payakunu ila akhir, payakunu yaksidu bil ulumi wajudihi, li sa'adatil uqmal azimatina ila ay wa iza qasada ilmas sa'adah, apabila mengkasad, menginginkan dia ilmas sa'adah, ilmu keberuntungan, ilmu kebahagiaan, fayakunu muhtamman, maka jadilah ia mementingkan, kasiran, banyak, bi ilmil batin, dengan ilmul batin. Ilmu nahu penting, ilmu sharaf penting, ilmu fikih penting, ilmu hadis penting, ilmu tafsir penting, tapi yang lebih dipentingkannya adalah ilmu tasawuf. Itu yang lebih dipentingkannya adalah
bi ilmil batin, ilmu hati. Lalu banai orang bahari dalam menuntut ilmu masing-masing punya ciri khas satu daerah ataupun satu pondok. Umpama satu pondok itu banai ada ciri khasnya terkena dengan keahlian dalam bidang fikih, atau dahulu zaman kedada pesantren banai ada semacam kampung. Bila orang ke kampung sini biasanya belajar ini, bila ke kampung sini terkenalnya belajar ini. Contoh dulu banai ada semacam istilah, orang apabila mengaji Quran itu belum mantap lagi kecuali ke kampung jatuh. Tahu jatuh? Dulu di situ. Hanya orang belum mantap bacaan Al-Qur'annya kecuali setelah belajar Qur'annya di kampung jatuh. Karena ada di kampung jatuh adalah orang yang ahli dalam bidang Al-Qur'an sekaligus qiraatnya. Ada lagi orang kalau kada ke tempat, kalau kada ahli lagi dalam bidang tasawuf kecuali belajar ke Martapura. Tuh deh, terkenanya gitu. Makanya biasanya orang kalau hendak mendalami ilmu tasawuf dan ilmu ma'rifat itu andaknya di Martapura. Itu yang terkenal dulu. Apakah itu berlaku sampai zaman sekarang? Tinggal meneliti aja. Karena ketika orang belajar tasawuf, dia akan berperilaku akhlak yang bagus, punya adab. Orang biasanya kalau belajar di Martapura, keluar di pondok Martapura, adabnya tinggi, akhlaknya mulia. Itu ciri khas. Ciri khas. Kalau orang sekolah di Martapura atau ngaji di Martapura, tapi ternyata adabnya rendah, akhlaknya rendah, ada kemungkinan dia tidak benar dalam menuntut ilmunya. Itu salah. Dia tidak benar dalam menuntut ilmunya. Kenapa? Kalau bujur-bujur niatnya dan kesungguhannya mengaji di Martapura, pasti benar. Dia punya adab yang tinggi, dia punya akhlak yang tinggi. Kenapa? Karena tasawuf itu adalah membicarakan adab dan akhlak. Sudah kita belajar kalau inna tasawufa kullahu lahuwal adab. Tanda-tanda orang belajar tasawuf benar dimanapun dia menuntut ilmunya, dimanapun dia ngajinya, itu aja adabnya tinggi, akhlaknya mulia. Sekali lagi, karena tasawuf itu dibangun supaya beradab, supaya berakhlak mulia.
Nah kemudian dibangun lagi oleh amaliyah. Lalu ada torekah. Nah torekah ada ini dan macam-macamnya. Maka kena masuk di dalamnya belajar ilmu ahwal atau ilmu ma'rifat sekaligus dengan amalnya. Ilmu ma'rifat sekaligus dengan amalnya. Nah ini akan menghasilkan di samping akhlak nang mulia, adab nang tinggi, tapi dia punya ma'unah, dia punya karomah. Paham? Inilah nang dibangun oleh tasawuf, nang dibangun oleh ilmu batin. Makanya orang nang bujur alim akhirat, dia pasti mengutamakan ilmu batin, dia pasti mengutamakan ilmu tasawuf, dia pasti mengutamakan ilmu ahwalil qalbi, dia pasti mengutamakan jalan akhirat. Itu tadi intinya adalah adab, akhlak yang mulia, kemudian membangun ilmu ma'rifat dan amal ma'rifatnya, maka jadilah dia punya ma'unah, punya karomah. Paham? Itu akhirnya orang nuntut ilmu itu. Lalu dia tidak mementingkan gelar lagi, benar. Punyanya kada mementingkan gelar lagi, kada mementingkan sarjana lagi. Apakah sarjana ini, sarjana S3, kada mementingkan lagi. Nang penting bagaimana dia membentuk dirinya menjadi pribadi yang berakhlak mulia, menjadi pribadi yang punya adab yang tinggi, menjadi pribadi yang punya ma'unah dan karomah. Itulah yang disebut dengan sa'adah, keberuntungan. Itulah yang disebut dengan sa'adatud darain, kebahagiaan di dalam dua negeri, di dalam dunia bahagia, di akhirat bahagia. Kenapa demikian? Karena manusia itu berbeda-beda. Ada nang ketujuh ilmu fikih semata ada. Kada ketujuh dengan ilmu tasawuf. Ada nang ketujuhnya ilmu apa? Ilmu nahus sorok rame dipangdah kada sekira ada, dan seterusnya. Apa itu tidak boleh? Oh bagus, silahkan. Tapi yang sangat penting, katakan, yang sangat penting itu adalah ilmu batin, ilmu hati, ilmu tasawuf, ilmu ma'rifati tariqil akhirat, atau dikenal dengan ilmu ma'rifatillah, ilmu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia mengutamakan ilmu batin? Liya'rifah bihi ma yufsidul a'mala wa yuwaswisul quluba. Liya'rifah, supaya dia mengetahui, bihi dengan ilmu batin itu, dengan ilmu tasawuf itu, dia tahu ma yufsidul a'mal, apa yang merusak amal. Orang sebanyak apapun amalnya,
Contoh, sembahyang banyak, mati. Puasa banyak. Pengertian banyak tuh benar. Sembahyang nih aja nah, fardu dan sunat digawinya mulai fardu qobliyah, ba'diyah, wa salatul awabin, kemudian sembahyang tahajud, sembahyang witir, kemudian sembahyang duha, dan sembahyang yang dianjurkan di dalam kitab fikih dia amalkan. Banyak amalnya. Puasa dia amalkan, puasa Senin Kamis, bahkan dia amalkan puasa yang terafdal adalah puasa Nabiullah Daud alaihissalam, sehari puasa sehari kada, sehari puasa sehari kada. Amal ibadah. Dia amalkan Quran setiap hari sejuz. Dia baca Quran sehari sejuz. Kemudian dan amal-amal yang lainnya. Amalnya banyak. Tapi itu kadada hasilnya kalau rusak. Adalah hasilnya. Berisi istana tapi runtuh. Ada hasilnya. Bersusah payah membangun rumah megah, begitu terbangun runtuh. Bangun lagi istana yang megah, begitu terbangun runtuh. Lebih baik rumah biasa tapi utuh. Kita banding. Kita rumah sultan, rumah istana mewah dengan segala fasilitasnya, tapi seminggu semuanya runtuh. Lawan rumah kayu ulin hanya ukuran benai. Ukurannya 10 kali 20 lumayan ganal, tapi ulin biasa. Nang ada cuma kendaraan sepeda motor. Kalau ada mobil aja mobil buruk, tapi utuh. Mana akunnya? Wan, mana akunnya Wan? Hakun berisi rumah mewah bagaikan istana tapi seminggu runtuh, atau rumah biasa ulin tapi utuh kada hancur-hancuran. Hakun mana? Hakun biasa. Paham? Inilah banai apa yang dikatakan oleh orang bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Ini pakai pencernaan yang tajam, pemahaman yang lebih halus. Beliau ditanya, ma afdalul a'mal? Apa amal yang paling hebat? Ma afdalul a'mal? Apa amalan yang paling hebat? Abdullah bin Abbas menjawab, afdalul a'mal as-salatu li awwali waktiha. Sembahyang amal yang paling hebat itu adalah sembahyang di awal waktu. Iyalah. Iya. Tapi ketika orang bertanya kepada Sayyiduna Ali karramallahu wajah, ma afdalul a'mal? Kata Sayyiduna, ta orang, wahai Ali, apa amal yang paling afdal? Ali menjawab, afdalul a'mal ma kubil. Afdalul a'mali ma kubila. Paling hebat amal itu amal yang diterima. Paham ya? Adakah perbedaan ucapan Ibnu Abbas dan ucapan Sayyiduna Ali? Ada sekilas, tapi sebenarnya tidak ada. Namun
ada sebagian orang yang salah pahaman. Amal yang paling afdal itu adalah amal sembahyang di awal waktu tapi diterima. Ini nang hebat. Paham deh? Daripada amal nang afdal tapi kada diterima, maka timbullah masalah. Pama orang sembahyang di awal waktu tapi dapat dipastikan amalnya ditolak Allah. Ada orang sembahyangnya kada di awal waktu, justru di akhir waktu, tapi diterima Allah. Mana nang iyanya? Mana nang iyanya? Di akhir, inilah. Mau kayak itulah. Oh nyata maulah. Contoh. Orang sembahyang di awal waktu, tapi pakaiannya haram. Terima Allah lah. Pasti kada lah. Bisa dipastikan kada. Kenapa? Hadis Nabi. Karena hadis Nabi ada. Kita belajar ya, kalau orang membeli pakaian 10 dirham, fihi dirhamun min haram, 1 dirhamnya haram, bukan 100%, tapi 1 dirhamnya haram, Allah tidak akan menerima sembahyangnya selama dia memakai pakaian itu, walau di awal waktu. Ini dipastikan ditolak oleh Allah. Ada nang ini sembahyangnya di akhir waktu tapi pakaiannya halal. Mana dua hebat? Nah, kita tambah lagi. Ini orang sembahyang di awal waktu, pakaiannya halal, seberataannya bagus, tetapi kada khusyuk. Dipastikan kada khusyuk. Ada ini di akhir waktu tapi pakaiannya halal, khusyuk. Mana nang terima Allah? Nang di awal waktu kah? Nang di akhir waktu kah? Di akhir waktu. Ya, akhir waktu. Karena hadis banyak menjelaskan tentang itu. Paham? Artinya jangan hanya berpikir sebatas amaliyah dan keabdalan amaliyah, tapi berpikirlah apakah amal ini diterima atau kada. Itu aja yang penting. Jangan hanya berpikir amal ini banyak tapi tidak dipikirkan rusak dan tidaknya. Pikirkan juga tentang apakah amal ini tetap utuh atau kada. Maka ketika orang hanya belajar ilmu fikih tapi kada belajar tentang hati, kada belajar ilmu tasawuf, kada belajar khusyuk, kada belajar masalah ikhlas dan yang lainnya, walaupun amalnya banyak tapi runtuh. Berarti apa? Berarti sangat penting belajar ilmu apa yang meruntuhkan amal, apa yang merusak amal, sehingga amal kita ini banyak, amal kita ini baik, utuh. Jika tidak, biar sedikit, yang penting utuh, diterima daripada banyak tapi tidak. Mau kada mau, kita belajar bagaimana amal ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Paham? Maka jalan satu-satunya adalah belajar ilmu ahwalul qalbi. Belajar ilmu tasawuf.
belajar ilmu batin, belajar ilmu ma'rifatullah. Inilah yang paling utama. Dan ternyata benar, ini harus kita pahami, nang mana apa ini harus kita sadari, masyarakat kita benar, masyarakat kita sebanyak nang sadar tentang ini karena memahami, dan daerah kita ini terkenal benar. Kalimantan Selatan ini terkenal selalu bicaranya apa? Bicara tentang ilmu ma'rifat. Bagus, setuju. Tapi hati-hati juga, jangan sampai mengaji langsung ilmu ma'rifat barengan yang disebut dengan tasawuf filsafat. Belajarlah dulu tasawuf akhlak, kemudian tasawuf amal. Hanya belajar tasawuf filsafat. Ya nang di kampung tuh naik kaderami pasti pandirinya ilmu batin. Kaderami pengajian kecuali pandirinya ilmu ma'rifatullah. Nah, karena itulah bila belajar tasawuf, kita ini tasawuf akhlak benar. Tasawuf akhlak. Adab. Pahami bujur-bujur agar benar adab kita, akhlak kita mulia. Naik kita belajar ihya, belajar ini ilmu ahwal, ilmu ma'rifatullah, insyaallah sampai kita benar. Kita belajar hikam. Tapi ada tataannya dulu. Pak ini paham, bujur, hanya kita tata, belajar ilmu ahwal, karena hikam itu adalah ilmu ahwal. Bicaranya benar hal, makam, baka, fana, dan seterusnya, itu hal. Nah, itu membutuhkan otak nang cerdas, kepekaan hati, dan harus tahu kuncinya. Tanpa mengetahui kuncinya, semuanya hanya cerita belaka. Artinya apa? Cerita belaka itu pandirwara, benar. Makai kada kawan. Padahal ilmu bukan ilmu riwayat, tapi nang penting dirayat. Paham mar? Paham? Nah. Wa yuwaswisul quluba. Kenapa dia mementingkan ilmu tasawuf? Kenapa dia mengutamakan ilmu batin? Supaya dia tahu ma yuwaswisul quluba, apa yang mengganggu hati. Apa atau sesuatu yuwaswisul quluba yang mengganggu hati. Banyak tahu, nah ini nang merusak hati nah ini nang maulah hati galau nah ini nang maulah hati hancur nah ini nang maulah hati sedih nah. Itu belajar tasawuf, kada dalam fikih kada bicara hati. Fikih adalah bicara cara ibadah, cara muamalah, cara nikah. Paham deh? Tasawuflah yang berbicara masalah hati. Aku ikam jar gelisah terus jar. Dah leneh. Kalau orang hidupnya kada mau tenang, kada mau tentram, berarti hatinya terganggu. Berarti ini dah kada belajar tasawuf nih. Kada belajar tasawuf nih. Nah, jadi dia dengan ilmu tasawuf dia tahu mayuwaswisul quluba wa fa'ilan. Berikut dia fa'ilan ai muttasifan bimuraqabati qalbihi li ajli siyasatihi ay ta'dibihi wa takhalluqihi bi akhlaqihil hamidati. Berikut dia muttasifan
bersifat, berperangai, bersikap bimuraqabati qalbihi, dengan muraqabah hati. Nah, lalu inya belajar sudah benai muraqabah hati. Napa arti muraqabah hati? Main hati dulu, belajar. Jangan main otak lagi, tapi sudah main hati. Kalau sudah main hati, berarti main perasaan. Iyalah, nyada orang benai main akal, kada main hati. Ada orang main akal lawan hatinya. Ada orang main hati aja, kada main akal. Paham salah? Kalau dalam kehidupan dunia, hati-hati benai orang bakawan. Orang bakawan, apabila bakawan hanya memakai akal, insya Allah bagus. Utamanya bakawan lawan bibinian, banser, tapi akal. Tapi bila bakawan lawan hati, nah iyamlah. Iya, ini ngarannya bakawan lawan hati. Bila lawan hati, masuknya perasaan. Iya angto, karena panah Arjuna. Ya kan? Mun lawan akal ya aman aja, mun lawan akal ikap. Selama bergaul lawan akal nih orang bakawan pakai akal aja. Jangan pakai perasaan. Keta. Bila pakai perasaan, iya amdo. Iyalah salah. Iyalah salah. Berarti pakai hati dah. Nah daur tu dah benar. Daur tu ikap. Melawan akal aja, insya Allah nyaman aja guring. Tapi bila melawan hati, masuk ke perasaan, guring akan terganggu. Kenapa? Kau terbayang-bayang di mataku. Mahok aja. Kenapa? Memakai hati. Ini contoh deh. Contoh, tapi makai hati dalam pergaulan. Sekarang dalam tasawuf. Tasawuf hati ini benar, ngat hati kita nih. Sebenarnya hanya satu hubungan, kada boleh dengan banyak hubungan. Hati ini harus terkoneksi, terhubung hanya dengan Allah, lalu turunannya, benar turunannya itu ahlullah ngarannya. Jadi hanya lawan Allah, lalu ahlullah, lawan orang-orang ahlinya Allah, para nabi, para rasul, para aulia. Hati ini kesini aja. Ini benar kontaknya hati ini ke Allah, bila kada ke bawah, tapi untuk ke Allah. Nah, tasawuf yang membicarakan ini. Tasawuf yang membicarakannya. Namun bila inya kadang bisa masuk ke dalam dunia hati dengan dunia perasaan, ilmunya aja. Berarti hanya sekadar pandir. Bahasa kita pandir main bola harat, disuruh main kada bisa. Suruh main kada bisa. Ini aneh ngarannya. Coba langsung ke lapangan main. Mainlah ke lapangan, main hati. Apa yang harus dimainkan hati kita ini? Paham? Nang kita mainkan adalah muraqabah. Napa pengertian muraqabah? Muraqabah itu adalah mengintai, merasa-rasa. Merasa-rasa apa? Ya merasa-rasa Allah Ta'ala itu melihat kita. Allah Ta'ala itu mendengar kita. Allah Ta'ala mengetahui kita. Dan Allah selalu mengawasi kita. Awalai kamu.
merasakan bahwa aku ini dilihat Allah, aku ini didengar oleh Allah, aku ini diintai oleh Allah, aku ini diawasi Allah. Perasaan kita. Kaulah, Wan. Itulah bila kamu masuk ke dalam hal itu, berarti sudah masuk pengamalan tasawuf, keadaan hati. Allahu Akbar. Ini hati tetap merasa Allah melihat perbuatanku, Allah mendengar bacaanku, Allah mengetahui pikiran dan hatiku, dan Allah nazirun ilayya, selalu mengawasiku. Mau ikam bagayalah. Ada ikam perasaan waktu sembahyang, perasaan itu adalah bila ini ada, insya Allah mau khusyuk. Mau khusyuk. Karena itu bagian khusyuk sudah. Bila ikam kadada, marah nangka itu tuh, berarti ngalih mencapai khusyuk. Jadi kami mengatakan aja, oh Allah melihat tahun aku, Allah melihat, mengetahui pikiran dan hatiku, Allah selalu mengawasiku. Itu muraqabah yang paling nyaman benar. Kayaknya muraqabah yang tingkat tinggi itu lain lagi benar. Ini aja yang kita pakai. Nyamanlah, khusyuk kada sembahyang, insya Allah khusyuk. Maulah ria, insya Allah kada ria. Kenapa? Karena kita merasa dilihat Allah, merasa didengar Allah bacaan kita. Jangan didengar manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah lagunya, tapi hatinya orang mudahan tergugah hatinya mendengar, berarti hatinya ke manusia. Jangan. Allah mendengar bacaan kita, Allah mendengar hati kita, Allah mengetahui pikiran dan hati kita. Insya Allah sembahyang khusyuk. Dan mau bergaya, kada perlu guru lagi, kada perlu guru lagi nang mengawasi. Kenapa? Cukup Allah. Cukup Allah. Berjalan sama. Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui, Allah ngawasi. Itu hanya di saat sembahyang, kada. Fi kulli ahwalik, di dalam semua keadaanmu. Waktu berjalan kah, berabah kah, bermasak kah, kapanpun, setiap detik Allah kayak itu lawan kita. Mun kita berjalan nih, marai berjalan kita dicangangi bibinian, tapi kita ingat Allah melihatku, Allah mengawasiku, kada jadi. Ini hati ini hendak membunguli peguruan berjamaah, marai kerjati. Oh dah, Allah nang melihatku, Allah nang mendengar, Allah mengawasiku. Tidak ada yang terdinding dalam penglihatan Allah. Kemana aja ikam bersembunyi, tetap kelihatan Allah, tetap ketahuan Allah, tetap jelas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi main hati. Paham kan? Bisa merasa loh. Bisa merasakan loh. Allah melihat, Allah dengar, Allah tahu, dan bisa. Kan? Bila itu dipakai, berarti kamu bertasawuf ngarannya sudah. Itu tasawuf. Akhlak insya Allah terjaga. Jadi dia mutasifan bimuraqabati qalbihi li ajli siyasatihi ay ta'dibihi. Karena siasat, strategi mendidik diri, wa takhalluqihi, dan berakhlaknya dia,
bi akhlaqihil hamidati, dengan akhlaknya yang terpuji. Jelaslah mun orang benar di dalam dirinya selalu dipakai muraqabah, insyaallah akhlaknya bagus. Udah aman gak? Nang guru itu adakah? Kadadakah? Cukup Allah selalu ada. Guru itu melihatkah? Kadakah? Cukup Allah selalu melihat. Tidak bisa didinding sehelai benang pun. Tidak bisa. Aman gak dapat? Aman. Maka lahirlah pendidikan ini, dididik terus, dilatih terus, supaya apa? Supaya dia berakhlak dengan akhlakil hamidah, akhlak yang terpuji. Dan ini ikhlas, Bang. Akhlaknya bukan dipengaruhi siapa-siapa, tapi karena Allah. Akhlaknya bukan ditasannu, bukan diulah-ulah. Kalau ditasannu, diulah-ulah, ini munafik. Di hadapan baik, di belakang ternyata buruk. Di hadapan guru baik, ternyata di belakang guru jelek. Ini namanya diulah-ulah. Lahirnya bukan karena hati. Paham, Wan? Belajar dipakai muraqabah ngarannya. Muraqabah tul qalbi. Wa yakunu mutawaqqi'an wa rajian inkisyafa tariqil akhirati minal mujahadati fa innaha tufti ilal musyahadah. Wah, ini benar lebih ramai lagi nih dijelaskan, tapi panjang gitu. Ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala alam.